गुड मॉर्निंग. 39 जण जॉईन झालेत, म्हणजे मला वाटतं ऑलमोस्ट सगळेच झाल्यात, जमा आहेत. आजच्या दिवसात जितके महाराष्ट्र लेक्चरला प्रेझेंट होते तेच जॉईन झालेत असं वाटतंय. त्या दिवशी काही जणांनी जसं सांगितलं होतं की थोडीशी आयन कार्बन डायग्राम आणि त्याची रिव्हिजन घ्या म्हणून. बरं, तर आपण नवीन आज काही शिकत नाही आहोत, तर ती रिव्हिजन आपण घेणार आहोत. कारण आपली टेस्ट जो आता आलेली आहे, तर 9 तारीख पासून टेस्ट आहे. 9, 10, 11 रोज 2 पेपर असणार आहे. बरोबर, सध्या तरी ऑनलाईन घ्यायचं चालू ठरलेलं आहे. आणि प्रत्येक सब्जेक्टचे 2 टॉपिक असणार आहेत, 2 युनिट्स असणार आहेत. त्या दिवशी जसं मी बोलताना काय सांगितलेलं, 3 टॉपिक असणार आहेत. बरोबर, पण आता 2च टॉपिक असणार आहेत. त्यासाठी मी एक स्क्रीन शेअर करतो. Before starting to the ion carbon diagram, we require to check this what is meant by solid solution. पूर्वी सुद्धा आपण एकदा बघितले सॉलिड सोल्युशन म्हणजे काय. बरोबर, इट इज द homogeneous mixture of atoms of 2 or more elements on solid state is called solid solution. बरोबर, homogeneous mixture असतं, physically distinct. बरोबर, they consist of main component and normally a small amount of another component which can exist within the crystal structure of the main component, that is it is dissolved into it. ह्याच्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेतलं होतं. बरोबर, म्हणजे फक्त समजण्यासाठी एक एक्झाम्पल सांगतोय. आपण चहा करत असताना साखर मिक्स करतो, बरोबर, पाण्यात, किंवा पाण्यामध्ये मीठ मिक्स केलं तर ते होमोजेनियस मिक्सचर बनतं बघा. बरोबर, तर त्याच्यात पाण्यामध्ये ते डिझॉल्व्ह होतं. आणि मीठ काय आपण खूप प्रमाणात वापरत नाही, छोट्या प्रमाणात वापरतो. बरोबर, म्हणजे मेन कंपोनंट पाणी झालं आणि अनदर एलिमेंट इज मीठ झालं. बरोबर, तर सिमिलरली in metallurgy you can create solid solutions and these are at solid state. Here solid solutions means 2 or more elements are mixed together in solid state. Parent metal काय असतो, which is in larger quantity, it is called as a solvent, and other element are referred as a alloying element or solute element. Why these solid solutions are made? To improve the properties, improve the strength, because normally pure metals are don't have sufficient properties or suitable properties are missing. So to improve those properties, another elements are added, alloying elements are added. Now you can classify this solid solution basically substitutional solid solution, and it can be further classified into regular or order, and another is random or disorder. And solid solution, another class is interstitial solid solution. Means main 2 class are there, substitutional solid solution and interstitial solid solution. 2 classes are there. As we know that substitute means replacement and interstitial means between the 2 atoms there is an interspace, and that space will be occupied by the
atom of alloying element. Now these types will be we will learn these types in detail. First is substitutional solid solution. This solution formed by paired atom, right? Solvent crystals lattice has been replaced by solute atoms. Means replacement is there. Substitution. तुम्ही फुटबॉल मध्ये बघितलंय बरं, प्लेयर जर दमला असेल किंवा काही परफॉर्म करत नसेल तर बऱ्याच वेळा सबस्टिट्यूट करतात. सबस्टिट्यूट केल्यानंतर ग्राउंड वरचा प्लेयर जातो आणि पॅव्हेलियन किंवा त्यांच्या डगआउट मधला प्लेयर ग्राउंड वरती येतो. बरोबर, म्हणजे ऍट अ टाइम टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स तितकेच राहतात. बरोबर, त्या टीमचे 11 प्लेयर असतील तर 11च राहतात. म्हणजे रिप्लेसमेंट होते. तो ओरिजिनल असतो तो निघून जातो आणि त्याच्या जागी फ्रेश नवीन येतो. And remember that normally here two elements are nearly same in size and substitute each other's position in space lattice. बरोबर, सेंटरचा प्लेयर फुटबॉल मध्ये गेला तर सेंटरलाच नवीन प्लेयर येतो. बरोबर, किंवा गोलकीपर गेला रिप्लेस केला तर गोलकीपरच येणार. And as we know that substitutional solid solution will be in available in two types. One is random or disorder and another is order. Regular substitutional solid solution or random. Regular substitutional solid solution. These are distributed evenly and it follows regular pattern. You can see here. Now solvent is there and solutes are there, right? B means red color is the solute. Now particular pattern is followed by solute atoms. You can observe that this is the pattern, right? Means particular pattern is there and that pattern is followed, and you can observe that these both atoms having nearly same size and these are replaced, right? Means in regular substitutional solid solution regular pattern will be followed and original atoms will be replaced by solute atoms. Now random substitutional solid solution. Here, as name suggests, atoms are means solute atoms are distributed randomly. Again, you can observe that these atoms are means solvent atoms are replaced by solute atom, but regular pattern is not there. They are distributed unevenly, randomly. That's why it is called as a random substitutional solid solution. Now another type is interstitial solid solution. In substitutional solid solution, atoms of the solvent are replaced, but in interstitial solid solution these are not replaced. They get fitted in space between the solvent atoms. Normally atoms are spherical, right? And when two spherical atoms will be kept together, then there is a space between two atoms. You can observe that there is a lot of space, right? And this space will be occupied by the solute atoms. You can observe that
and it is clearly seen that the solute atoms having different size, right? Means solvent atoms and solute atoms both having different size, and these solute atoms are get fitted into the space between the solvent atoms. Normally here in steel, carbon atoms are get into fitted of iron atoms, right? Space between the iron atoms. Actually, stainless steel is both substitutional as well as interstitial alloys, because carbon is interstitial, right? Carbon iron carbon atoms get fitted into the space of the iron atoms, but other alloying elements are there which are substitute the atoms of the iron, like chromium and nickel atoms. बरोबर. स्टेनलेस स्टील जे आहे ते ऍक्च्युली सबस्टिट्युशनल आणि इंटरस्टिशियल अलॉय आहे. इथे काय होतं, कार्बनची साईज ऍटम साईज छोटी आहे बरोबर, तर ते दोन आयनच्या मध्ये जी स्पेस असते तिथे ते फिट होतं. पण स्टील मध्ये तुम्ही बघितलं असेल तर वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी वाढवण्यासाठी वी आर ऍडेड डिफरंट टाइप्स ऑफ alloying elements like chromium, then nickel, and many other alloying elements. Generally these elements having same size of a atom, and these atoms replace the atom of the iron. That's why it is substitutional as well as interstitial alloy. आवाज क्लियर येत नाही का? ओके, मी आता सॉलिड सोल्युशन वरून डायरेक्टली ॲलोट्रॉपी वरती येतोय, कारण ॲलोट्रॉपी आपल्याला समजणं खूप महत्वाचं आहे. त्याच्या आधी सॉलिडिफिकेशन एकदा बघूया.
समजतंय? ऍक्च्युली सॉलिडिफिकेशन कसं होतं, न्यूक्लिएशन आणि नंतर त्याची ग्रोथ होते, बरोबर. तर हा एक बेस झाला सॉलिडिफिकेशनचा. आणि त्याच्यात सुद्धा कसं असतं, मेटल आणि अलॉईज मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे होतं. प्युअर मेटल असेल, तर तिथे कसं असतं, एकच ऍक्च्युली सॉरी, पीपीटी क्लोज झाली ऍक्च्युली. पीपीटी पुन्हा शेअर करतोय. तर जो सॉलिडिफिकेशन आहे, तर पहिल्यांदा न्यूक्लियर फॉर्मेशन होणार, नंतर त्याचं ग्रोथ, न्यूक्लिएशनचं ग्रोथ वगैरे होते, आणि डेंड्राइट फॉर्मेशन मध्ये होतं. परत त्याच्यात सुद्धा अलॉय आणि प्युअर मटेरियल साठी वेगवेगळ्या टाईपचं सॉलिडिफिकेशन पॅटर्न येते. तर आता आपण जे आयन कार्बन डायग्राम साठी थोडं महत्वाचं आहे तो पार्ट बघूया, ॲलोट्रॉपी. आता हे क्लिअर दिसतंय का? स्क्रीन शेअर झाली का? अजूनही क्लिअर नाहीये का स्क्रीन? स्क्रीन दिसते का आता प्रॉपरली? अजूनही तसंच आहे. मी स्टॉप शेअर करतोय आणि पुन्हा शेअर करतोय. आता व्यवस्थित दिसते? हा, ओके. तर महत्वाचा पार्ट जो आहे ॲलोट्रॉपी, बरोबर. नॉर्मली मेटल्स जे आहेत ते बऱ्याच वेळा जर तुम्ही बघितलं असेल तर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आहे त्याला वेगवेगळं क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करणारे असतात. काही काही जे मेटल्स जे आहेत ते, जसं आयन आहे, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अँड प्रेशर. तर म्हणजे एकापेक्षा जास्त तो फॉर्म दाखवतोय, म्हणून त्याला म्हणतात ॲलोट्रॉपी. ॲलोट्रॉपी फॉर्म ऑफ, इट शोज दी
more than one allotropy form of crystal structure. That's why it is called as a allotropy. लक्षात आलं? म्हणजे एकापेक्षा जास्त, म्हणजे टेम्परेचर आणि प्रेशर ह्याच्यावरती सगळं डिपेंड आहे. बरोबर. तर ते आयनच्या बाबतीत, प्युअर आयनच्या बाबतीत कसं होतं हे आता आपण बघूया. As we know that at 1539 degrees Celsius is the melting point of iron, right? Pure iron. म्हणजे त्याच्यावरती ते कम्प्लिटली लिक्विड स्टेज मध्ये असणार. बरोबर. And when suppose we are going to cool that molten metal, तर आता त्यामध्ये काय एक्झॅक्टली होत आहे ते आपण बघूया. तर ज्यावेळी आता हा जर तुम्ही बघितलाय, बरोबर, इथे दिसतंय किती 1539 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर. आणि नंतर कॉन्स्टंट टेम्परेचर आहे बघा. इथे फेज ट्रान्सफॉर्मेशन होतं. इथे फेज ट्रान्सफॉर्मेशन होणार आहे. काय होतं ज्यावेळी फेज ट्रान्सफॉर्मेशन होतं त्यावेळी हीट इज इव्हॉल्व्ड अँड दॅट हीट इज अरेस्ट. लक्षात आलं? त्यामुळे काय होतं तर हा जो फेज चेंज होतो तो ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. बरं. नंतर जसं त्याच्यात फेज चेंजेस झाले की नंतर तो कन्वर्ट कशात होतो तर डेल्टा आयन मध्ये. बरोबर. डेल्टा आयन. आणि इथे त्याचं स्ट्रक्चर असतं बीसीसी. बरोबर. इथे त्याचं स्ट्रक्चर असणार बीसीसी. परत 1400 डिग्री सेल्सिअस किंवा 1393 डिग्री सेल्सिअस आलं की काय होतं पुन्हा नेक्स्ट फेज ट्रान्सफॉर्मेशन स्टार्ट होते. इथे तुम्ही बघितलं तर परत कॉन्स्टंट लाईन दिसते बघा. दिस नॉर्मली दिस फेज ट्रान्सफॉर्मेशन occur at constant temperature because during phase transformation normally heat is evolved आणि ती अरेस्ट होते म्हणून कॉन्स्टंट टेम्परेचरला होते. तर आता हा डेल्टा आयन आहे आणि इट इज हॅव्हिंग बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर. नाउ that BCC crystal structure will be changed into FCC crystal structure and this ion is become gamma ion. बरं. हे गॅमा आयन झालं. म्हणजे आता आपण कूल करत जातोय त्याच्यामुळे टाइम वाढतोय बघा. बरं. पुन्हा सेम सिच्युएशन फेज ट्रान्सफॉर्मेशन होते 910 ला. मग इथे सुद्धा कॉन्स्टंट टेम्परेचर आहे पण इथे काय होतं पुन्हा हा जो एफसीसी आहे तो बीसीसी मध्ये कन्वर्ट होतो. इट इज अल्फा आयन बट at high temperature iron changes its ferromagnetism to paramagnetic. फेरोमॅग्नेटिझम जे असतं फेरोमॅग्नेटिक म्हणजे दुसऱ्या फेरस जे असतात ते मॅग्नेटला अटॅच होतात किंवा अट्रॅक्ट होतात. बरोबर. तर ते कमी होतं ऍट हायर टेम्परेचर. राईट. बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिकम्स बीसीसी. हे थोडं सॉफ्ट असतं. नंतर फेरोमॅग्नेटिक. तसंच पुन्हा इथे हा जो 770 पॉइंट दिसतोय बघा टेम्परेचर कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि नंतर होतं फेरोमॅग्नेटिक बीसीसी स्ट्रक्चर. अप टू दिस अल्फा आयन इज देयर. देन हियर अप टू दिस gamma ion and above 400 and between below the 1539 degrees Celsius there is a delta ion. बरोबर. ह्या बेसिक फेज आहेत अल्फा आयन, गॅमा आयन
डेल्टा आयन. अजून एक असते खूप हाय प्रेशरला असते, ती असते एप्सिलॉन, पण ती काय आपल्याला शिकायची नाहीये. खूप ज्यावेळी हायर प्रेशर असतो तेव्हा. ओव्हरऑल लक्षात आलं, समजलंय का ॲलोट्रॉपी काय आहे ते? म्हणजे सेम मेटल अंडरगॉन दी more than one form, more than one crystal structure, as we see here, BCC to FCC, sorry, BCC to FCC and FCC to BCC. बरोबर, एकापेक्षा जास्त क्रिस्टल स्ट्रक्चर त्याने अटेंड केली, बरोबर, त्यामुळे त्याला म्हणतात ॲलोट्रॉपी ऑफ प्युअर आयन. लक्षात आलं? आयन सोडून बाकीचे असे काही एलिमेंट्स आहेत जे सेम टाइप मध्ये तुम्हाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज झालेलं दिसणार. ओके, ॲलोट्रॉपी समजलंय सगळ्यांना? बरोबर, आता आपल्याला पुढे जायचंय. आता पुढे जायचंय आपल्याला आयन कार्बन डायग्राम वरती. बरोबर, इथे बघा, इथे प्युअर आयन आणि सॉलिडिफिकेशन मगाशी जे तुम्हाला सांगत होतो ना, ते असं होतं. ही जी फेज चेंज होते, बरोबर, 100% लिक्विड आहे ते तुमचं सॉलिडिफाय व्हायला सुरुवात होतं, म्हणजे क्रिस्टल प्लस म्हणजे लिक्विड प्लस सॉलिड क्रिस्टल असतात, नंतर 100% सॉलिड क्रिस्टल व्हायला सुरुवात होतात, बरोबर. आणि इथे कॉन्स्टंट टेम्परेचर, प्युअर जो मेटल असतो त्याच्यात कॉन्स्टंट टेम्परेचरला फेज चेंज होतो. आणि अलॉय जिथे असतात तिथे तुम्हाला दोन टेम्परेचर मिळतात, कारण प्रत्येक अलॉयचा मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिडिफिकेशन पॉइंट इज डिफरंट. That's why it does not happen at constant temperature. बरोबर, तर हे सॉलिडिफिकेशन होतं. आता आपल्याला फेज डायग्राम बघायची. फेज म्हणजे काय, वेगवेगळ्या ज्या फेजेस आहेत, it is the graphical representation of temperature and composition. It defines an alloy system between two metals and elements, बरोबर, मेटल्स और एलिमेंट्स. म्हणजे काय होतं तर अलॉंग विथ, आता जसं ॲलोट्रॉपी मध्ये बघितलंय, बरोबर, with the effect of temperature its crystal structures are changed, right? पर्टिक्युलर टेम्परेचरला पर्टिक्युलर फेज मिळणार तुम्हाला, आणि त्याचा अभ्यास म्हणजे ही फेज डायग्राम असते. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम डायग्राम. Actually these phases are depends on temperature as well as on composition. डायरेक्टली आपण जाऊया त्या ह्याच्यावरती. You can observe that here on y-axis temperature is indicated, it is in degree Celsius, and on x-axis composition or carbon contents is represented, right? It is in percentage, बरोबर. तर आयन कार्बन डायग्राम सिंपल भाषेत काय सांगायचंय, तर हे आता उदाहरण जे मी घेतो ते आयन कार्बन डायग्राम काय असणार हे समजण्यासाठी आहे, त्याचा आयन कार्बनची काही संबंध नाहीये. लक्षात आलं? नाही तर म्हणाल की ते डायरेक्ट रिलेट करा. एखादी तुम्ही आता एखादं सपोज चहा बनवताय, तर चहात तुम्ही प्रत्येकाच्या आवडीनुसार कमी जास्त साखर टाकता ना, बरोबर.
1 चमचा 2 चमचा 3 चमचा जे काय असेल किंवा अर्धा चमचा, म्हणजेच त्याची टेस्ट सुद्धा चेंज होते बरोबर. म्हणजे टाईपच वेगवेगळा बनतो की नाही. तर सेम प्रकार तुम्ही आयन कार्बन डायग्राम मध्ये, म्हणजे आयन कार्बन आयन प्युअर आयन मध्ये कार्बन मिक्स केला की बनतं स्टील बरोबर, स्टील बनतं. तर त्याचा हा स्टडी आहे ऍक्च्युली, की किती टेम्परेचरला किती पर्सेंटेज मध्ये तुम्ही कार्बन ऍड करू शकता. ह्याला लिमिटेशन्स आहेत, ह्याला लिमिटेशन्स आहेत. लक्षात येत आहे. तर ते पर्सेंटेज, कार्बन पर्सेंटेज चेंज केल्यानंतर काय इफेक्ट होतो आणि किती टेम्परेचरला इफेक्ट होतो हे तुम्हाला लक्षात घ्यायचंय. लक्षात आलं. मगाशी आपण ॲलोट्रॉपी मध्ये कुलिंग बघत गेलो बरोबर. लिक्विड फेज मध्ये होतं 1539 ला, ते कुलिंग करत गेलो बरोबर. तर त्याचं टेम्परेचर सुद्धा होती बघा. तसंच सेम टेम्परेचर इथे मार्क केलेली आहेत बघा. 770 आहे, 910 आहे, 1394 म्हणजे जवळपास 1400 आहे आणि 1539 आहे बरोबर. ऑलमोस्ट हीच टेम्परेचर होती तिथे. तर आता काय होतं ते आपण बघूया. सुरुवात आपण आता आयन कार्बन मध्ये म्हणजे स्टील मध्ये 0 तर नसणार आहे. कार्बन पर्सेंटेज काहीतरी असलंच पाहिजे, कारण कुठलाही आपण जरी आयन ओरे घेतलं तर ते प्युअर फॉर्म मध्ये मिळत नाही आपल्याला, त्याच्यात इम्प्युरिटी असणारच आहे. लक्षात आलं. त्यामुळे इथे कार्बन पर्सेंटेज किती आहे दिसतोय तुम्हाला, 0.008 राईट. जसं त्याला तुम्ही टेम्परेचर द्यायला सुरुवात करता बरोबर, तर हे टेम्परेचर 910 पर्यंत पोहोचेपर्यंत तुमचं अल्फा फेराइड असणार आहे, अल्फा आयन असणार आहे आणि त्याचं स्ट्रक्चर असणार बीसीसी. मगाशी आपण बघितलंय बरोबर. त्याच्यातला 723 पर्यंत किंवा सॉरी 770 पर्यंत काय असणार आहे, तर तो मॅग्नेटिक असणार, फेरोमॅग्नेटिक असणार आहे. आणि त्याच्या वरती जो जाऊन काय असणार आहे, नॉन मॅग्नेटिक, सॉरी पॅरामॅग्नेटिक असणार बरोबर, पॅरामॅग्नेटिक असणार. मग ही जी फेज झाली तर इथे मिनिमम कार्बन पर्सेंटेज किती दिसतोय, 0.008 आणि मॅक्झिमम किती तुम्ही ऍड करू शकता, 0.025. लक्षात येते. हा जो पॉइंट दिसतोय बरोबर, हा जो पॉइंट आहे ह्याच्यात मॅक्झिमम कार्बन पर्सेंटेज तुमचं ऍड करू शकता 0.025%. आणि इथे तुम्हाला फेज चेंज होईल, म्हणजे ह्या स्टेजला तुमची फेज चेंज व्हायला सुरुवात होणार. लक्षात येते. तर आता काय होतं, तर कार्बन पर्सेंटेज कमी आहे, ऑटोमॅटिकली दिस अल्फा फेराइड इज सॉफ्ट. कार्बन पर्सेंटेज जसं तुम्ही आयन कार्बन मध्ये वाढवत जाल तसं हार्डनेस वाढत जातो. तुम्ही जर सिमेंटाईट बघितलं तर सगळ्यात हार्ड असणार आहे. लक्षात येत आहे. आणि हा जो आहे 0.025 बरोबर. आता तुम्ही म्हणाल की ह्याच्यानंतर काय होतं ह्या 910 नंतर, तर गॅमा आयन तयार होतं which is having BCC crystal structure बरोबर. पण असं होईल का की 910 ला पोहोचल्याबरोबर डायरेक्टली तुझी सुरुवात होईल. आणि त्याच्यात तुम्ही जर बघितलं तर तुम्हाला मॅक्झिमम कार्बन पर्सेंटेज दिसतंय 2.14. म्हणजे ऑस्टेनाइट मध्ये तुम्ही ऍड किती करू शकता, 2.14.